টুডে উই ডিসকাস, দেখতে পাচ্ছ সবাই? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, ভার্চুয়াল ওয়ার্ক, ঠিক আছে। তো এটা একটু আমাদের টাফ জিনিস আর কি, একটু এ করে পড়বে। এটা মনে হয় পড়েছো, তোমরা কি পড়েছো এইচএসএ কোথাও কনসেপ্টটা? पढ़ोनी ना? ये वाला पढ़ा था कभी? एचएस थोड़ा सा भी पढ़ा था? नो सर। नहीं सर। ना सर इक्विलिब्रियम थोड़ा सा पढ़ा था। हाँ, इक्विलिब्रियम था, थोड़ा सा पढ़ा था। चलो, so in case of virtual work, this is another kind of problem solving part. This is another type. One is in solid mechanics. There are three equations are there. One is summation of fx is equal to 0, summation of fy is equal to 0, and summation of moment is equal to 0. But in another way, we also can solve the problem. Okay, so there is called virtual work, and virtual work means, so this is the total work done is equal to so this is my force into displacement. Okay, so suppose this is my total work is equal to force into displacement. So this phenomena is called virtual work. Okay, so in this case a theory थोड़ा सा पढ़ लेने का। चलो, उसके बाद now suppose we represent this virtual work in vector form. धरो vector form में यदि हमरा निये आसी, ताहले সেই ক্ষেত্রে দেখো this is my force, okay, and this is the displacement. So in force can express in this way, I, j, k, and x, y, z also in this way, and displacement also. So we can write du is equal to this, okay, f into dr. So now u means the total work is summation of f into dr. So in this way, now vector form in angular also, angular ধরো আছে, তারপরে there is a theta is there, d theta, and this is the condition. Okay, du is equal to this in vector form. So in angular case, so virtual work means virtual displacement ta jodi boli, virtual work is in linear case, so du is equal to f into dr. Okay, and virtual work in angular case, m into d theta. Okay, so now equilibrium of a particle, ধরো একটা স্মল পার্টিকেল আছে, তার আমরা ভার্চুয়াল ওয়ার্কটা ক্যালকুলেট করছি। তো সেক্ষেত্রে কি হবে, ডেল্টা ইউ ইজ ইকুয়াল টু f1 dr। এই যে এগুলো তোমরা যেমন করেছিলে আগে সেইভাবে অ্যাড করে করে যেতে হবে, ঠিক আছে। তো du is equal to 0 and f is equal to 0. This is the principle of virtual work. Okay, so equilibrium of a rigid body, ধরো suppose there is a force is applied P and there is a reaction force is R. So assume a small rotation delta del theta। দেখো এখানে যদি একটা স্মল রোটেশন আমরা ধরে নিই, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি হবে, মোমেন্ট ইকুইলিব্রিয়াম থেকে আমরা কি জানি, so force into displacement. So what is the force? This is my force into this is the distance, na, force into distance into this is equal to rd into this. Cancelling this, we can write this. এইটা আমরা শিখেছিলাম তাই তো, a p into a minus r into b is equal to 0। এই জিনিসটা আমরা শিখেছিলাম আগে। ধরো এরকম একটা কন্ডিশন আছে, এখানে ডিসপ্লেসমেন্টের ব্যাপারটা ছিল না যখন, তখন আমরা কি বলছিলাম যে ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স, তাই তো। এখানে ধরো একটা ডিসপ্লেসমেন্ট কেস আছে, তো সেই ক্ষেত্রে তখন আমাদের ইকুয়েশনটা হয়ে যাবে এরকম। ওকে, বুঝছো? এই নতুন জিনিস একটু বুঝতে অসুবিধা হবে আর কি। কি গো, বুঝলে না ঘুমিয়ে গেলে সব? স্যার দেখো আরেকবার বলছি, দাঁড়াও। ধরো আগে আমরা কি, হ্যাঁ আর একবার বল দিতাম। দেখো তোমাদের প্রথমে আমরা বলি তো ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ব্যাপারটা কি, মানে আমরা আগে কি পড়েছিলাম, আমি প্রথমে বাংলায় বলি, ঠিক আছে, তারপর তোমাদের হিন্দি বলছি। ধরো আগে আমরা কি পড়েছিলাম, ধরো কোনো একটা জিনিসকে ইকুইলিব্রিয়াম করতে গেলে তাহলে আমাদের তিনটে কন্ডিশন ছিল। কি কি ছিল? সামেশন অফ fx is equal to 0, summation of fy is equal to 0, and moment at a particular point
ওই এটাতে 0, তাই তো? তো এখন আমরা কি করতে চাইছি, আমরা অন্যভাবে প্রবলেমটাকে সলভ করতে চাইছি, সেটা ভার্চুয়াল ওয়ার্ক মেথডে। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে আমরা কি করব, সেক্ষেত্রে ধরো এখানে একটা আমাদের বডি আছে, এর উপর একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে। ওকে, তো একটা অ্যাঙ্গেল আছে বলে এটা নিচে আর কি কসটা। ঠিক আছে, তো এটা হচ্ছে ফোর্স ইনটু ডিসপ্লেসমেন্ট এই ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, তো টোটাল ওয়ার্ক ডান ইজিক্যাল টু কি হবে, ফোর্স ইনটু ডিসপ্লেসমেন্ট। তো সিমিলারলি এরকম ভাবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। ঠিক আছে, এরপরে ধরো ভেক্টর রিপ্রেজেন্টেশন যদি করি, এটাকে ভেক্টরে নিয়ে আসি, সেক্ষেত্রে কি হবে, একটা ফোর্স আছে, তো ফোর্সের আমাদের 3টে কম্পোনেন্ট হয় জানি। হ্যাঁ, এফ এক্স, এফ ওয়াই, এফ জেড। ঠিক আছে, আই জে কে, এটা ফোর্সের জন্য চলে আসলো, এটা ডিসপ্লেসমেন্টের জন্য এই জিনিসটা আসবে। ঠিক আছে, সো ডিউ ইজ ইকাল টু উই ক্যান রাইট ইন দিস ফ্যাশন, এরকম ভাবে আমরা লিখতে পারি। ঠিক আছে, সো আমাদের মেইন ইন্টেন্সিটি হচ্ছে হাউ টু সলভ প্রবলেম। ঠিক আছে, ভেক্টর ফর্মুলা ধরো আমাদের এরকম অ্যাঙ্গুলার ফর্মে আসে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে, ডিউ ইজ ইকাল টু এম ইন্টু ডি থিটা হয়ে যাবে। সো দেয়ার ইজ এ অ্যাঙ্গেল বিটুইন দিস ডি থিটা, তো সেক্ষেত্রে আমাদের এরকম এক্সপ্রেশনটা আসবে। ঠিক আছে, সো ইন কেস অফ ইকুইলিব্রিয়াম ফর এ পার্টিকেল, ধরো একটা পার্টিকুলার পার্টিকেলের জন্য আমরা নিচ্ছি, সেক্ষেত্রে কি হবে, তো টোটাল যে ফোর্স গুলো আছে এবং ডিসপ্লেসমেন্ট গুলো আছে সেগুলোর সামেশন করে দেবো, তাই তো? তো সামেশন অফ ডিউ ইজ ইকাল টু, টোটালটা যদি আমরা বার করতে চাই তাহলে সেভাবে আসবে। ওকে, সো ডিউ ইজ ইকাল টু 0, এটা হচ্ছে ভার্চুয়াল ওয়ার্ক প্রিন্সিপাল। ঠিক আছে, নাও দেখো এরকম একটা ধরো বডি আছে, যেটাতে আমরা আগে কি দেখেছিলাম, ধরো ডি থিটাটা নেই এখানে, ডেল্টা থিটার ব্যাপারটা নেই। ঠিক আছে, তাহলে এখানে একটা ফোর্স লাগছে, এখানে একটা রিয়াকশন লাগছে, এখান থেকে এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে বি, দিস ডিস্টেন্স ইজ এ। তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কন্ডিশনটা কি ছিল, মোমেন্ট কন্ডিশন, ফোর্স ইন্টু ডিস্টেন্স, এই ডিস্টেন্সটা, তাই তো, মাইনাস ফোর্স ইন্টু ডিস্টেন্স ইজ ইকুয়াল টু 0, এটা আমরা আগে জানতাম। কিন্তু ভার্চুয়াল ওয়ার্ক প্রিন্সিপালের থেকে আমরা কি বলতে পারি, যে এটা ইনটু এই যে ডিসপ্লেসমেন্টটা হয়েছে, এটাও আমরা এখানে কনসিডার করছি। ঠিক আছে, বুঝলে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, চলো, এটা নতুন জিনিস তো ওই জন্য তোমাদের একটু চাপ হতে পারে। আর किसी का कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सर एक बार हिंदी में बोल दीजिए या इंग्लिश में। हाँ, अगर अगर बोलना है कि अगर किसी का ये वाला प्रॉब्लम में किसी का दिक्कत आए तो ये स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम यहाँ से रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अगर मतलब किसी का एकदम ही ये नहीं हो रहा तो दूसरा क्वेश्चन चूज कर सकते हैं उसमें एग्जाम में। तो देखो, पहला बात ये है, ये वर्चुअल वर्क क्या है, मतलब कि पहले हम लोगों ने सीखा था, जो कोई भी चीज को इक्विलिब्रियम करने के लिए हमारा 3 कंडीशन है, एक समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ वाई इज इक्वल टू 0, मोमेंट इज इक्वल टू 0। और भी एक कंडीशन से हम लोग कर सकते हैं, ये है वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल से, ये क्या है, सो टोटल वर्क इज इक्वल टू सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो देयर इज ए फोर्स अप्लाई, मान लो कि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो क्या होगा, सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो तो ये वाला, इसको अगर वेक्टर नोटेशन में हम लोग लिखे तो क्या है, पहला बात है, जो तुम्हारा फोर्स है इसको 3 कंपोनेंट में हमने डिवाइड कर दिया, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड। ओके, और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है इसको भी ऐसा हम लोग अरेंज कर सकते हैं, तो ऐसा लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो इन दिस फैशन वी कैन राइट। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। उसके बाद देखो, एंगुलर अगर होगा तो उस केस में इसमें धरो डी थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऐसा कुछ, तो ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं तुम्हारा लीनियर कंडीशन में, तो ये वाला कंडीशन आ जाएगा एफ इंटू डी आर, अब वर्चुअल में तो देखा है अभी। उसके बाद देखो, इक्विलिब्रियम है, कोई भी पार्टिकल अगर मान लो कि इक्विलिब्रियम है, ओके, तो उसको कैसे समेशन लेना पड़ेगा, तो इसका अगर टोटल वर्क अगर निकाले तो हर एक में कितना कितना फोर्स लग रहा है इसमें, F1, F2, F2, F3, F4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर, तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट dr है तो F1 इंटू डी आर होगा, F2 इंटू डी, इस तरह से हम लोग जोड़ते जाएंगे, तो उसका समेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो समेशन ऑफ du इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क में ये कंडीशन है। ओके, du is equal to 0 of the work done about a particular point is 0 and summation of f is equal to 0, all the force
in a particular point is 0. This is the condition. Okay, so there is a equilibrium. Suppose ऐसा एक rigid body है, हम लोग पहले क्या सीखा था, जो यहाँ का अगर डिस्टेंस ऐसा है, ये डिस्टेंस है, यहाँ पे P लगा हुआ है, यहाँ पे R लगा हुआ है, यहाँ से डिस्टेंस इसका B है, तो क्या होगा, P into A minus R into B is equal to 0. मोमेंट प्रिंसिपल से ऐसा पढ़ा था ना, फोर्स into डिस्टेंस माइनस दिस फोर्स into दिस डिस्टेंस, ये वाला पढ़ा था. इन केस ऑफ वर्चुअल वर्क कंडीशन, यहाँ पे मान लो कि सपोज यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, तो ये भी कंसीडर होगा. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे. ओके, सो समझ में आ गया. सर ये इक्विलिब्रियम के केस में फोर्स ऑलवेज जीरो होगा ना, तीनों डायरेक्शन के एक्स वाई जेड. हाँ हाँ हाँ, इक्विलिब्रियम ऐसा कंडीशन है इसका. ठीक है, ये बाद में तुमको समझ में आएगा एक दो प्रॉब्लम करने से. चलो उसके बाद देखो, सो इक्विलिब्रियम ऑफ आइडियल सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडी. हाँ बोलो बोलो बोलो. ওটা মাইনাস পি কি করে আসছে? মাইনাসটা কি করে আসছে না, দাঁড়াও, এটা কিছু নোটেশনের ব্যাপার আছে এখানটাতে, বুঝতে পারলে. ওখানে যেমন আমরা ওই এটাকে ক্লকওয়াইজটাকে মাইনাস নিচ্ছিলাম, এরকম কিছু একটা ব্যাপার আছে এখানে, দেখতে হবে. মানে ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজের ব্যাপার আছে, বুঝতে পারলে. যেমন আমরা মোমেন্টের ক্ষেত্রে কি নিচ্ছিলাম, ক্লকওয়াইজ ডিরেকশন মিন্স পজিটিভ। পজিটিভ. তো এই জায়গায় কিছু একটা ব্যাপার আছে, ওটা দেখছি, দাঁড়াও. সো ইন আইডিয়াল সিস্টেম অফ এ রিজিড বডি, ধরো আমাদের এরকম রিজিড বডি আছে. ওকে, তো তিন রকমের আমাদের ফোর্স হয়, একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ফোর্স, একটা হচ্ছে রিঅ্যাক্টিভ ফোর্স, একটা ইন্টারনাল ফোর্স. ঠিক আছে, তো ইন কেস অফ অ্যাক্টিভ ফোর্স যেগুলো, সেগুলো হচ্ছে ক্যাপাবল অফ ডুইং ভার্চুয়াল ওয়ার্ক, বুঝতে পারলে. অ্যাক্টিভ ফোর্সের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কন্ডিশন. তো রিঅ্যাক্টিভ ফোর্স কোনগুলোকে বলবো, অনলি রিঅ্যাক্টিভ ফোর্স এক্সিস্ট, নো ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট টেক প্লেস. রিঅ্যাক্টিভ ফোর্স তারা কিন্তু ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট করতে পারবে না. ঠিক আছে. নাও ইন্টারনাল ফোর্স, ফোর্স ইন দ্য কানেকশন বিটুইন দ্য মেম্বার, দ্য নিট ওয়ার্ক ডান বাই দ্য ইন্টারনাল ফোর্স এট এ কানেকশন ইজ জিরো. এটা হচ্ছে ইন্টারনাল ফোর্সের কন্ডিশন, তাই তো. সো প্রিন্সিপাল অফ ভার্চুয়াল ওয়ার্ক, এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ ভার্চুয়াল, দ্য ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ডান by external active force on a ideal mechanical फोर्स को system. वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं सर फोर्स को वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? तो वर्चुअल मतलब तो दूसरा मीनिंग होता है ना. ये वर्चुअल का मतलब क्या है यहाँ पे? দাঁড়াও, এটা ঠিক বলেছো, এই কোশ্চেনটা তো গুড কোশ্চেন. আচ্ছা দেখছি ওটা. ওকে, এই কোশ্চেন গুলো আমার সব নোট ডাউন করতে হবে. চলো তোমাকে আমি পরে ওটা বলছি. ঠিক আছে, মোটামুটি আমার একদমই নতুন একটা আইডিয়া, এটা স্যার করিয়েছেন বলে তোমাদের এটা করাতে হচ্ছে. দেখো, সো ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ডান বাই এক্সটার্নাল অ্যাক্টিভ ফোর্স অন অ্যান আইডিয়াল মেকানিক্যাল সিস্টেম ইজ ইন ইকুইলিব্রিয়াম ইজ জিরো. ঠিক আছে, তো কন্ডিশনটা বুঝতে পারলে, যে ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ডান বাই এক্সটার্নাল অ্যাক্টিভ ফোর্স অন অ্যান আইডিয়াল মেকানিক্যাল সিস্টেম ইকুইলিব্রিয়াম ইজ জিরো, মানে ডেল্টা ইউ ইজ ইকুয়াল টু জিরো, এটাই বলতে চাইছে. ঠিক আছে, ওকে. তো এটা হচ্ছে ভার্চুয়াল প্রিন্সিপাল. সো অ্যাক্টিভ ফোর্স ডায়াগ্রাম, ধরো এগুলো হচ্ছে 1 ডিগ্রি অফ ফ্রিডম সিস্টেম, দেয়ার ইজ 2 ডিগ্রি অফ ফ্রিডম সিস্টেম. তো হোয়াট ইজ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম, এসব তো জানো তোমরা নাকি? ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম ব্যাপারটা পড়েছো? ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম হ্যাঁ কি? হ্যাঁ বলো বলো, হ্যাঁ বলো. ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম ডাইরেকশন অনুযায়ী হয়, যদি না, ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমের এটা বলো, ডেফিনেশনটা বলো দেখি. ওহ, চলো তো এরপর আমাদের প্রবলেমটা করি. দেখো, এটা হচ্ছে তোমার কন্ডিশন. ধরো এরকম একটা প্রবলেম আছে, ঠিক আছে, এই প্রবলেমটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা দেখে নাও তো.
chalo. So there is a two members are there. One is the length of the member is L and there is a angle between them is theta and there is a force is P. ঠিক আছে? So as per the principle of virtual work is equal to delta U is equal to আমাদের কি হবে 0 হবে তাই তো? So in this case P into dx হ্যাঁ বলো 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 হ্যাঁ বলো তাহলে আপনি ডেল্টা বলে দিন একবার। কোনটা বলো তো এটা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম হ্যাঁ হ্যাঁ তো ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমারও খেয়াল নেই ওই নাম্বার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোঅর্ডিনেট সিস্টেম এরকম কি একটা ডেফিনেশন ছিল না ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম কারো প্রিন্সিপাল তো মনে আছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ্যাঁ 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 ওরকম কিছু একটা ডেফিনেশন ছিল দেখবে তো এই ক্ষেত্রে আমাদের এগুলো সব 1 ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম সিস্টেম ঠিক আছে এটা হচ্ছে 2 ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম সিস্টেম এগুলো একদম পিওর মেকানিক্যালের জিনিস এগুলো বেকার করে লাভ নেই দেখো প্রবলেম দেখো শোনো এখানে হচ্ছে তোমার তাহলে এল লেন্থ গুলো এখানে ধরো লেন্থ এল আছে এখানে একটা থিটা আছে ওকে তো এক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে তো তোমার ডেল্টা ইউ ইজ ইকুয়াল টু 0 ওকে সো ফ্রম দিস দেখো ডেল্টা ইউ ইজ ইকুয়াল টু 0 মানে হচ্ছে তাহলে পি ইনটু ডেল্টা এক্স মানে কোনটা বলো তো এই যে ডিসপ্লেসমেন্টটা তাই তো ইজ ইকুয়াল টু ডাইরেক্ট দেখো এটা হচ্ছে মাস এটা টোটাল ওয়েটটা তাই তো mg তাহলে দুটো মেম্বারের জন্য কি হবে 2 mg আর এই যে ডিসপ্লেসমেন্টটা এটা হচ্ছে তোমার হাইটটা এখান থেকে এটা কত ডেল্টা এইচ ঠিক আছে ইজ ইকুয়াল টু 0 এরপরে দেখো এই জিনিসগুলো তোমরা বুঝতে পারছো নাকি দেখো তো একটু পেন নিয়ে একটু দেখো না x ইজ ইকুয়াল টু 12 sin থিটা বাই 2 এটা কিভাবে আসলো কিছুটা ডাইরেক্ট করে দিয়েছে এইটা যদি ধরো থিটা হয় ঠিক আছে এই লেন্থটা তোমাদের এক্স তাহলে এক্স ইজ ইকুয়াল টু ডাইরেক্ট এটা কিভাবে করলো 12 sin থিটা বাই 2 আরিয়ান বুঝতে পারছো জিনিসটা দেখো তো স্যার এগুলো ডিফিকাল্ট আছে স্যার। এটা খুবই টাফ একটা সাবজেক্ট চ্যাপ্টার এটাকে স্যারকে মানা করলো আমি করাতে সে করে দিই কি বলবো বলো তো বললাম যে এগুলো স্যার বিশেষ করে তোমাদের তো একদমই মাথার উপর দিকে যাবে ব্যাপারগুলো ইয়েস স্যার। এটাকে স্কিপ করার জন্য যাচ্ছে স্যার। আরে আমাকে তো আমি বলেওছিলাম স্যারকে স্যার আমাকে বলেছিল যে ওই উপরে উপরে একটা মোটামুটি ওদের করিয়ে দেবো কারণ টাইমও নেই সময় নেই এসব করতে গেলে সময় লাগবে কি হাজার ঝামেলা এটাকে করিয়ে দিয়েছে কি বলবে স্যার কয়েকজন বলছে ওটা জয়েন হচ্ছে না। এ বাবা এখনো কারা আছে আগে বলবে তো এ দেখো তো বুঝতে পারছো নাকি কেউ আমার তো নিজেই এটা আমি দেখছি তখন থেকে সব ভুলভাল বই থেকে করিয়ে দিয়েছে সহজ করে জিনিসগুলো করতে দেখো ডেল্টা এক্স মানে হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট তাই তো
এই যে স্মল ডেল্টা এক্স এর জন্য, সেটা ইজিক্যাল টু ডেল্টা এক্স বাই ডি থিটা যদি ধরো করো, ডেল্টা থিটা, তাই তো, সেহেতু এল কস থিটা বাই টু কি করে হলো, এটা আমাকে মানে পুরো সেই আবার ট্রিগোনোমেট্রি দেখতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা আমি পরের দিন তোমাদের ভালো করে করব, ঠিক আছে। মোটামুটি এই প্রবলেমটি কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, আমি বুঝতে পারছি যেটা, ঠিক আছে, একটু দেখে নিও। ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ইউজ করে করেছে, ওকে। সো দের ইজ অ্যানাদার ওয়ান ভার্চুয়াল ওয়ার্কে কনসেপ্ট দেখো, ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জি। ধরো এক্ষেত্রে কি হবে, এসব দেখো পড়িয়েছে, বুঝলে। তো এটা ইলাস্টিক পোটেনশিয়াল এনার্জির ক্ষেত্রে ধরো এরকম একটা স্প্রিং আছে, তো দের ইজ এ স্প্রিং, ওকে, and we apply some force এরকম, so this is the displacement, okay, so displacement versus force diagram, this one, okay. So what is kinetic energy? Kinetic energy is equal to half into k into displacement the square, okay. বুঝছো এক্ষেত্রে? তো 0 to x f into dx এরকম ভাবে আমরা লিখতে পারি, তাই তো, কাইনেটিক এনার্জিটাকে। So what is potential energy? So this is the concept. So mg into h, এটা খালি মনে রাখবে, potential energy is equal to mg into h, okay. So this is the total potential energy. So potential energy formula কি, mg into h, and for kinetic energy half into k into x square, তাই তো। So energy equation এর ক্ষেত্রে, so in case of virtual work, so delta u is equal to f into dr is equal to 0, আমরা জানি এটা করতে হবে, তাহলে সো সেক্ষেত্রে আমাদের কি হবে দেখো, পোটেনশিয়াল এনার্জি প্লাস কাইনেটিক এনার্জি, তাহলে ওয়ার্ক ডান বাই দ্য ইন্টারনাল ফোর্স মাস্ট বি ইন্ট্রোডিউসড ডিউ টু দ্য স্প্রিং ফোর্স, অর ইট মে বি নেগেটিভ। তো সেক্ষেত্রে আমাদের ইন্টারনাল একটা এনার্জি আছে, সেটা আমাদের কি, ইন্টারনাল এনার্জিটা সেটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি প্লাস পোটেনশিয়াল এনার্জি, তাই তো, একটা স্প্রিং এর ক্ষেত্রে। তো সেক্ষেত্রে দেখো অ্যাক্টিভ ফোর্স ডায়াগ্রাম, ধরো এরকম একটা জিনিস আছে, একটা স্প্রিং লেগে আছে, দুটো ফোর্স আমাদের লেগে আছে, এক্ষেত্রে কি হবে, সো দিস ইজ সামেশন অফ du is equal to 0 or du is equal delta u is equal to 0, মানে হচ্ছে এটা যদি ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে থাকবে সে তখনই যখন টোটাল ওয়ার্কটা 0 হবে, তাই তো। সো দের ইজ অ্যানাদার সিস্টেম, সো এক্ষেত্রে কি হবে, একটা স্প্রিং যদি লেগে থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের এ দুটো অ্যাড হয়ে যাবে, তাই তো। নাও প্রিন্সিপাল অফ ভার্চুয়াল ওয়ার্কটা আমরা আবার সে ওটা কি দিয়েছে, স্টেবিলিটি অফ দ্য ইকুইলিব্রিয়াম, সেক্ষেত্রে আমাদের কি আসবে, so delta u is equal to 0, so virtual work done by external active force on a ideal mechanical system is 0, okay. Now virtual work done, এটা তো আগেই বললাম আমরা, তাই তো, delta u is equal to 0. Now work done by external active force other than gravitational and spring force accounted by a potential energy term, equilibrium, total elastic and gravitational potential energy of the system, and all the virtual displacement consist with the constant. এই জিনিসটাকে বুঝতে পারছো বলো তো আমাকে, এই লাইনটা, এটা তোমাদের নোটটা আগে দিয়ে দিলে একটু পড়ে রাখলে সুবিধা হতো, বলো। সৌভিক সব মাথার উপর দিকে যাচ্ছে না, স্যার উড়ে উড়ে স্যার যাচ্ছে, উড়ে উড়ে। নেক্সট
আচ্ছা আচ্ছা, চলো চলো দেখো, আমি মোটামুটি তোমাদের এইগুলো এত থিওরি পড়ার দরকার নেই, দু একটা প্রবলেম এখানে থেকে আসতে পারে, এটুকু জাস্ট মাথায় রাখো, ঠিক আছে? এত জিনিস ভেবে লাভ নেই, কারণ এগুলো সব আমাদের থিওরি অফ মেশিন টেশিন এসবে আছে, এই ব্যাপারগুলো এগুলোকে স্যার ঢুকিয়ে দিয়েছে এখানে। দেখো, স্টেবিলিটি অফ ইকুইলিব্রিয়ামের ক্ষেত্রে কন্ডিশন গুলো বা ফর্মুলা গুলো এগুলো মনে রাখো, জাস্ট তোমাদের প্রবলেম সলভ করতে হবে, ঠিক আছে? আর কোনো মাথায় এটা রাখো, দু একটা প্রবলেম আসতে পারে এখান থেকে। তো দেখো, সো ফর ফার্স্ট ডিগ্রি অফ সিস্টেমের ক্ষেত্রে ডিভি বাই ডিএক্স ইজ ইকুয়াল টু 0, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য স্টেবিলিটি অফ ইকুইলিব্রিয়াম। ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনে যদি থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের কন্ডিশনটা হচ্ছে ডিভি বাই ডিএক্স ইজ ইকুয়াল টু 0। স্টেবল কন্ডিশনের ক্ষেত্রে d2v বাই dx স্কয়ার গ্রেটার দেন ইজ ইকুয়াল টু 0, তাই তো? আর যখন আনস্টেবল হবে তখন লেস দেন 0, তাই তো? তো এরকম একটা ধরো প্রবলেম আছে, এই প্রবলেম দুটো তোমরা একটু দেখে নিও, তো আমি পরের দিন রবিবারকে আবার তাহলে বলবো, শনিবার দিনকে, ঠিক আছে? তো মোটামুটি আহ, একটা মোটামুটি আইডিয়া হয়েছে কি একদম ভার্চুয়াল আগে কি ব্যাপারটা কি, ঠিক আছে? একদম ওপরে ওপরে আইডিয়া বলো কিসকা सर एकदम भाईबा में आप ही लेंगे क्या? भाईबा हम ही थे भाई, भाईबा के लिए इतना टेंशन क्यों है भाई? क्या पूछेंगे अच्छा सर आप? हिंट अच्छा सुनो, हिंट सर थोड़ा दे दीजिए। हाँ वो बेसिक बेसिक सा, वो कोई टेंशन नहीं, ठीक है? भाईबा के लिए एकदम बेसिक सा। देखो हम तुम्हारे टीचर है, हम खाली चाहते हैं तुम लोग को अच्छा मार्क्स मिल जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, बस, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। टेंशन टेंशन लेने का बात नहीं है, तुम लोग अच्छा जगह पे सेटल हो, अच्छा जगह पे जॉब मिले इसीलिए के तो आपको इतना पसंद करते हैं हम। ठीक है? हम तो एकदम पूरा 3-4 साल के लिए हम अभी है, कोई टेंशन नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे पास आना, ठीक है? सर कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या करे, कहाँ पे जाए, कौन सा जगह पे ट्रेनिंग करे, क्या करे। हाँ बोलो बोलो बोलो। বলছি ফার্স্ট সেমিস্টারের পরও আপনি আমাদের ক্লাস নেবেন কোন সাবজেক্টে? না না, তবে তোমরা আমাকে সবসময় পাবে, আমি তো আছি, কিন্তু আমি তোমাদের ওয়ার্কশপটা পারলে সেকেন্ড সেমিস্টারে একবার বলবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। চলো তাহলে মোটামুটি এটা করে নিও, এই প্রবলেম গুলো, যে প্রবলেম গুলো আমি তোমাদের দিলাম না, ওই আরিয়ানকে যেটা পাঠালাম, ওটা কিন্তু একদম খুব ভালো করে করবে, ঠিক আছে? ওটাই সাজেশন। আর শনিবার দিনকে আমি আরো কিছু পারলে তোমাদের ডিসকাশন করে দেবো, ঠিক আছে? কি গো? ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার। স্যার ঠিক আছে। ভেক্টর হ্যাঁ ভেক্টরটা না, হ্যাঁ ভেক্টর, আর কি কি ব্যাপারগুলো বাকি আছে আমাকে সব একটু ইয়ে করে দিও, আমি শনিবার দিনকে লাস্ট ক্লাস, ঠিক আছে? ওই দিনে যা হবে। আচ্ছা স্যার ঠিক আছে। ঠিক আছে? ওকে স্যার। ঠিক আছে চলো, আজকে শনিবারে এই পর্যন্ত। স্যার হ্যাঁ শনিবারে আমি শেষ করে দেবো সব যা আছে। এত তাড়াতাড়ি স্যার? আর আরো ক্লাস করবে? আপনার ক্লাস করতে ভালো লাগে তো? ভালো লাগে বললে তোমাদের পড়তে হবে না, সামনে পরীক্ষা আছে, আর আছে সেটাই। অঙ্কগুলো। ভালো লাগলে বললে হবে, স্যার তো আরো সিলেবাস বাড়াবে, ভালো হবে। হ্যাঁ हेलो হ্যাঁ, এই বলো কুতুবুদ্দিন কি? हाँ हेलो सर। হ্যাঁ বলো বলো। सर एक बोलो। चीज जानना चाहते थे, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर तो हम लोग का सर इतना अच्छा जा नहीं रहा है, जैसे जो लॉकडाउन हो या फिर कोरोना हो या फिर ऑनलाइन हो जो भी हो, तो सर इसका सेकंड सेमेस्टर पे हम लोग का कितना असर पड़ेगा इस चीज का? सेकंड सेमेस्टर पे या फिर ऑल आगे और सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर तक? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ भी नहीं है, ये जो अभी जो पढ़ रहा सेकंड सेमेस्टर में कुछ भी इसका साथ कोई मिल नहीं है, ठीक है? ओ चलिए, हमको सर यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही हम जानना चाह रहे थे कि कोई first टेंशन semester नहीं जो है, कर रहे हैं, मतलब इससे कोई- फर्स्ट सेम में जो पढ़ाई कर रहा है उसका सेकंड सेम में कोई यूज नहीं है, थर्ड सेम में फोर्थ सेम में तो नहीं है, मतलब ये सब तो लगेगा ही नहीं, तुम लोग को तो दूसरा चीज लेके पढ़ाई करो। तो मतलब एक्चुअली तुम लोग का मतलब हम लोग सेकंड Syllabus- थर्ड सेम में एकदम न्यू स्टार्ट करेंगे ना, बेसिक न्यू स्टार्ट होगा है, न्यू। मतलब सेकेंड ईयर से जो तुम लोग का है ना वही जिंदगी भर लगेगा, मतलब वही तुम लोग का असली सिलेबस है, वही तुम लोग का सब कुछ है, ठीक है? चलिए शुक्रिया सर इस चीज की। हाँ अभी के लिए कोई टेंशन, फर्स्ट सेमेस्टर में जो है एक्चुअली वो एचएस का रिवीजन है, ठीक है? एचएस में जो पढ़ा था उसी का रिवीजन, थोड़ा मोड़ा जो बेसिक नॉलेज उसको पता होना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ पाए, इसलिए, ठीक है? बोलो सौभिक बोलो।
ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্ত। তাহলে শনিবার দিনকে আমরা এ করবো। আর এটা ভাইভাটা কবে দিবে বলো সৌভিক? 29 তারিখে হোলি আছে না? তা 28 তারিখে করো না, 28 তারিখে। তো 27 তারিখে। তো 27 তারিখে বিকালেই করে দাও না, ঝামেলা চলে যাবে। তাহলে এপ্রিলের প্রথম দিকে নিন না, পরীক্ষাটা হয়ে যাবে আমাদের। এপ্রিলের প্রথম দিকে আমি দার্জিলিং এ থাকবো। খ্যাপা 31st এরই আপনি 2 o'clock থেকে কিংবা 3 o'clock থেকে নিয়ে নেন। এপ্রিলের 1 তারিখে আমি ডাইরেক্ট দার্জিলিং, আমাদের পুরো ডিপার্টমেন্ট বেড়াতে যাচ্ছে দার্জিলিং, বুঝলে? স্যার এপ্রিল 1 তারিখ বলছি না স্যার, 31st এ। হ্যাঁ বলো। 31st এ তোমাদের এক্সাম আছে? হ্যাঁ, তো ওই তো এক্সাম দেওয়ার পর দুপুর 3টা থেকে নিয়ে নেন, 2 o'clock থেকে। না না, এক্সামের পরে তোমাদের এমনি মাথা পাতা ঠিক থাকবে না, ওইসব করে লাভ নেই। 27 তারিখে শোনো, 27 তারিখে ওই বিকাল বেলাতেই দেখছি আমি, ঠিক আছে? 27 को सर भाई बनेंगे क्या? हाँ भाई हाँ सर देखो 27 को भाई ठीक का रहेगा। टेंशन नहीं। हाँ 27 को शाम को हो जाएगा, तुम्हारा टेंशन फ्री रह जाएगा। बस वो पढ़ाई के लिए टाइम भी मिलेगा तुम लोगों का, 3 दिन मिल जाएगा मैकेनिक्स के लिए, और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा ना। স্যার প্রতিটা সাবজেক্টে কি ভাইবা দিতে হবে? দাঁড়াও 1 মিনিট, হ্যাঁ 1 মিনিট, একজন ডাকছে আমাকে, দাঁড়াও। সবিক, মুঝে তাহলে আমার সাজেশনটা দিয়ে দিস আরিয়ানের কাছ থেকে পেলে। সৌভিক বলছি যে ক্লাসটা শেষ হলেই বলছি এত সব রুটিন, বলছি রুটিন গুলো তো দেখে মাথা ঘুরে যাচ্ছে, কি মানে বোঝা যাচ্ছে না রুটিন গুলো। রুটিন কি এক্সামের রুটিন? সবিক, এই হ্যালো সৌভিক, সৌভিক বলছি যে রুটিনটা তোমরা ওইভাবে করেছো কেন? স্যার দিকে আগে একটা প্রেফারেন্স রুটিন দিয়ে পাঠাওনি যে স্যার এরকম এরকম করলে স্যার ভালো হয়? ও আচ্ছা, আচ্ছা আচ্ছা, তো ওগুলোকে ম্যানেজ করে নাও, করে নাও, ঠিক আছে? এবারটা যা হোক করে পার করে নাও, পরের বার থেকে তো একটা সিস্টেমে চলে আসবে, ঠিক আছে? স্যার খুলবে কবে মোটামুটি ভোটের পর? কিসের পরীক্ষা? মানে অফলাইন? হ্যাঁ ভোটের পরে, ওই মোটামুটি মে মাসের 15 তারিখের পরে, তার আগে কিছু হবে না, বুঝলে? আর তোমাদের মনে সেকেন্ড হচ্ছে সেমিস্টার কবে থেকে শুরু? সেকেন্ড সেমিস্টার তোমাদের আগস্টে হবে, ঠিক আছে? আগস্টের 1 থেকে ওই 12-র মধ্যে হয়ে যাবে স্টার্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, সব তোমাদের 5G স্পিডে চলছে তোমাদের, বুঝলে? স্যার বলছি স্টার্ট কবে হবে, মানে ক্লাস স্টার্ট কবে থেকে হবে সেকেন্ড সেমিস্টারের? এপ্রিলে? না, মেতে? এপ্রিলের 5 তারিখ, 5 তারিখ। এই তোমাদের কাছে রুটিন এটা নেই নাকি? ক্যালেন্ডারটা সব আছে তো, ওখানে দেওয়া আছে তো? আছে স্যার, আছে। এপ্রিলে 5 তারিখ যে সেমিস্টার শুরু, সেকেন্ড সেমিস্টার। একদম রেডি থাকো আবার নতুন করে ক্লাস করার জন্য। খুব ছুটি মেরেছো তোমরা, অনেক ছুটি পেয়েছো, বুঝলে? আর ছুটি নেই। চলো তাহলে পরীক্ষাটা 5 তারিখে আমার ক্লাস। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে।